प्रथम अपडेट रही एणिकी साबाट एवं दुर्नीतिखोर कर्मचारी सरकार कई बर्ती पारिबेनी कारण राज्य सरकार आणवे कठोर नियम। तेबे दुर्नीतिखोर कर्मचारी को नहीं राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी शुक्रवार एक बड़ प्रतिक्रिया रखिंट। दुर्नीतिखोर को ठाब करने टेक्नोलोजी व्यवहार कर मंत्री कहते एपरिक वैषयिक ज्ञान कौशल प्रयोग कर दुर्नीतिखोर कर्मचारी को ठाब कर। परवर्ती अपडेट रोचे राज्यर विभिन्न स्थान में तुहाकुतुआ वर्षा जारी रही। एपटे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई आगामी 24 घंटा मध्य राज्य में अत्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सुंदरगढ़ जिला को रेड वार्निंग जारी सेहीपरि झारसुगुड़ा संबलपुर केउझर मयूरभंज को अति प्रबल वर्षा को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी सहित घूर्णिबलयर प्रभाव आगामी 5 दिन जाए राज्य में लगी रहिबो। मत्स्यजीवी मानक 23 तारिख पर्यंत समुद्र को जावाक मना करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोचे कुकुरंक संख्या जानिबा पई राजधानी रे हेबो डॉग सेंसस। राजधानी भुवनेश्वर उभय बुला एवं पोषा कुकुर गणना हेबो बोली शुक्रवार दिन बीएमसी मेयर सुलोचना दास सूचना देइचंती। बीएमसी मेयर कहते कुकुरंक कान रे टैग लगाजिबो। बीएमसी पाखरे कुकुरंकर समस्त तथ्य रहिबो। पोषा कुकुर मालिक किए बुला कुकुर कुआडे जाउछंती सबु तथ्य रहिबो बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रोची सेप्टेम्बर 28 रे भुवनेश्वर एवं द्वितीय मेडिएशन सम्मिलनी एने सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। प्रथम सम्मिलनी दिल्ली में होइथिबा बेले द्वितीयटी एवं ओडिशा रे हेबो। सचिव स्तरीय बैठक सहित हाईकोर्ट मध्य प्रस्तुति आरंभ करिसंती। परवर्ती अपडेट रोची पुरी श्रीमंदिर रे श्रृंखलित धाड़ी दर्शन सेप्टेम्बर 15 तारिख रु आरंभ हेबो। कार्तिक रे लक्षाधिक भक्त पुरी आसिबे बोली धाड़ी दर्शन व्यवस्था हेबा नै दाबी होई आसुतला। पाखापाखि 1 वर्ष हेबो धाड़ी दर्शन नै योजना हेउतबा बेले एने आज सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती अपडेट रोची श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं पुणी उठी प्रश्न। पुरी श्रीमंदिर उपर को चढ़ा उद्यम। पश्चिम द्वार नृसिंह मंदिर दे भक्त चढ़ा उद्यम बेले काबू कले सुरक्षाकर्मी। युवक जनक राज्य बाहर होइतिबा सूचना मिली। युवक घर उत्तर प्रदेश आजगढ़ होइतिबा बेले श्रीमंदिर गारदरे युवक को अटक रखा जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची सरीची पुरीर रथयात्रा। गतकाली ठारू आरंभ होइछि महाप्रभुंकर रथभंगा काम। भोई सरदारक नेतृत्व में रथभंगा चली। प्रथमे देवदलन रथर काठ भंगा चली बेले परे तालध्वज रथ भंगाजिबो एवं शेष में नंदीघोष रथर भंगाजिबो बोली परंपरा रही। परवर्ती अपडेट रोची स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडकर बड़ घोषणा। एबे सरकारी बस रे मागणा स्कूल जाई परिबे छात्र छात्री। निजर परिचय पत्र देखाई मागणारे स्कूल जिबे छात्र छात्री बोली कहिसंती स्कूल और गणशिक्षा मंत्री। एसहित मंत्री आउरी कहिसंती जे प्रथम रु 10म पर्यंत सबु पिलांकु मागणा पाठ्यपुस्तक दियाजिबो। जातीय शिक्षा नीति अनुसार प्राथमिक शिक्षा रे व्यापक परिवर्तन हेबो। एनसीईआरटी ढांचा रे एससीईआरटी को विकसित करने को पदक्षेप नियाजिबो। गुणात्मक शिक्षा प्रदान उपरे अधिक फोकस दियाजिबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती अपडेट रोची आसुची आउ एक लघुचाप। आसंता 25 तारिख रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और गांगेय पश्चिम बंग अंचल रे सृष्टि होबा नै संभावना रही। यार प्रभाव में राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा आशंका रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे नवरंगपुर में जंगल जमी देवा ना लुट अभियोग होइछि। एने जड़े फरेस्टर को सस्पेंड करा जाइछि। फरेस्टर जनक हेले राईघर फरेस्टर प्रदीप्त दास। तांको निलंबित करिछि डीएफओ। तेबे मिलिथिबा खबर अनुसार 2023 रे आदिवासी को जंगल जमी जोगाइबा ना हेरफेर करिथिबा नै अभियोग रही। चांदहांडी ब्लॉक दलबेड़ा गाँव 50 रु अधिक आदिवासी को ठकी जहां नहीं विरुद्ध में निगला कार्यानुष्ठान। परवर्ती अपडेट रोची आईपीएस स्तर में अदल बदल। पुरी एसपी हेले प्रतीक सिंह। ओडिशा सरकार राज्यर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पदवी रे 18 जन आईपीएस एवं ओपीएस अधिकारी को अदल बदल करी नुआ नियुक्ति देइचंती। एही समस्त नूतन नियुक्ति को नहीं गृह विभाग तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती अपडेट रोची जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार ओडिशा रे प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने उपरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुत्वारोप करिसंती। मुख्यमंत्री गुणात्मक शिक्षा प्रदान उपरे अधिक फोकस करने को निर्देश देइचंती।
ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କିମାଟିକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45,292ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1,60,319ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି। ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ 39,366ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା 5,067ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀକୁ ମିଶାଇ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 44,433ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSc CHSEକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବେଳେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଉଛି। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ANM ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 300 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ANM ବା ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ନୂତନ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଷାଗତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 2023 OCS ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମୋଟ 806 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 293 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପାଚେରୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 2025 ପାଇଁ 380ଟି ଗଣପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଫଳରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଫୁଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025। ସଂସଦରେ ପାରିତ ପରେ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏପରି ଖେଳ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନୂତନ ଆଇନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ
ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋଶନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଏହି ବିଲ୍ 26 ମିନିଟ୍ରେ ଓ ଲୋକସଭା ଏହାକୁ 7 ମିନିଟ୍ରେ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାତିସାରା ସ୍କୁଲ ଝରକା ରେଲିଂରେ ଛାତ୍ରୀ ଫସି ରହିବା ଘଟଣା। ଅଞ୍ଜର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଚରମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଓ 500 ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଓ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର 100% ଉପଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1840 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପିନ୍ଧି ସିଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ 15ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଚାଲିବ। ନର୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେରଳ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1840 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚଢ଼ିବା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଓ ପିନାକ ମିଶ୍ର। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ିବା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ନିଆଯିବ। ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପୋଲିସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫିଡ୍କୁ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜୟପୁରର ବୋରିଗୁମ୍ମାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବୋରିଗୁମ୍ମା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବୋରିଗୁମ୍ମା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ସରିଛି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଘର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବା ନୂଆଖାଇ ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୂମି ଅଛି ଦେଖେଇକି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ ହେଉଛି। ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସେରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସମୟ ଦେଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାଁ କଟାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ନୂଆଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ତ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 80% ଅଧିକା ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ।
ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ 60ରୁ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆଖାଇ ଭିତରେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ, କୌଣସି ଦଳ ସହିତ କରିବେ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରା ନ ଯାଉ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହିଲିଙ୍କର ସତର୍କ ବାଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ 25 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହିଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାର କଳାବଜାର, 4 ଗୁଣା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ୟୁରିଆ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଧାନ ରୋଇବା ପରେ ସାର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାକରେ କନ୍ଦାଇ ସାରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲାମ୍ସ ଓ ସମବାୟ ଆଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇ ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ସାର ମିଳିବ ତାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ସାର ସରକାରୀ ଭାବେ 200-600 ଟଙ୍କା ବାହାରେ 700ରୁ 800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାହାରେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଷୀମାନେ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯାହାଫଳରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଏବଂ ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ତାରିଫ ପରେ ଏବେ ଭିସା, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ହଲଚଲ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତାରିଫ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପକାଇବାରେ ଭିସାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା। ଏନେଇ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଭିସା ନିୟମ। ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ H-1B ଭିସାଧାରୀ ଭାରତୀୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି IT ବୃତ୍ତିଧାରୀ। ରୁଷରୁ ତେଲ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିସାକୁ ଆଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ 3 ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ପୂର୍ବ ଡନବାସ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଏଥିସହିତ ନାଟୋରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟକୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନୁହେଁ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିକଟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଣିକି କମ୍ ଦାମ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିବ ଘର। ସରକାର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଘର। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ BDA ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2ଟି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼କଣ ଏବଂ ଘାଟିକିଆରେ ନୂଆ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ। PPP ମୋଡ଼ରେ ଏସବୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାକି MIG, LIG, LIG-1, MIG-2 ଏଭଳି 4 ପ୍ରକାର ଘର ତିଆରି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏସବୁ ଘରର ଦାମ 15 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ହେଲେ ଏବେଠୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୋହିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ହାୱା। ପ୍ରଥମେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ସହିତ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏଥର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରିଚାଳନା ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍। ରୋଡ ରୋମିଓଙ୍କୁ ସାବଧାନ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଗିଲା AI କ୍ୟାମେରା। ଏଥର କ୍ୟାମେରା ଜଗିବ ପୁରା ସହର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି। ପ୍ଲଟ ପ୍ରେମରେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଚାକିରି କରିଥିଲେ କିରାନୀ କିନ୍ତୁ କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର 7ଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ଲଟ ନିଶା ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାର ବାର୍ ଏନ୍ଏସି ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେଲେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏନ୍ଏସି ଦାବିରେ ବୋରିଗୁମା, ବେଗୁନିଆ ଓ ଜୟପାଟଣାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାରିଦେଲା KYC, କଟିଗଲା ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନା ମୁଠେ ଚାଉଳ 7 ସପନ। ତ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ KYC ହେଉନି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସ୍କାନ୍ ହେଉନି କି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟିଦେବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ତହସିଲରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସରିଲାଣି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୋଠା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ହେଉନି ନାମଲେଖା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେରର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି MBBS ପାଠପଢ଼ା। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, NMC ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। 27 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାରଣରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍। Dream11 ଖେଳି କୋଟିପତି ହେବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଗେମିଂ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପଇସା ଲଗାଇଛୁ, ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ତେବେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋମବାର 25 ରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି UPI କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା NPCI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ NPCI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର UPI 3.0 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ UPI ଅଟୋପେ ଏବଂ UPI ସର୍କଲର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଗାଡ଼ି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ମାଡ଼। ଚଳିତ ମାସରେ ଚାଇନା ଓ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଧାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ମିଳିପାରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖରିଫ ଭଳି ରବିରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରବିରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ସରକାର ଧାନ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।
পরবর্তী অপডেট রয়েছে সুনা দরକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,530 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବା ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଏହା ଚାକିରି ବାହାରିବ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।